नमस्कार बंधुगण मु आज आपण मानक एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और विरल ज्योतिषीय घटना विषय जनवाई जाऊँगी। 2025 मसीह एमती एक विरल चंद्रग्रहण लगे जाऊँगी जहाँकि दीर्घ 500 वर्ष पर एकाठी पड़ुथिबा पूर्णिमा और चंद्रग्रहणर एक विरल महासंजोग। यह हेउची वर्षर शेष तथा एक अत्यंत भयंकर चंद्रग्रहण। यह एक राहुग्रस्त पूर्ण चंद्रग्रहण होगापाई जाऊँगी। यही ग्रहण कुंभ राशि संगठित हेब जहाँ फल यार प्रभाव कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक उपरे अधिक पड़िब। आसंतु आज आम यही चंद्रग्रहणर समय नियम पालनीय कार्य एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची केउ 8टी राशिर भाग्य संपूर्ण रूपे बदली जीव। सही विषय रे आज आम यही वीडियो माध्यम विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। यही गुरुत्वपूर्ण सूचना पाई आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। वीडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। बंधुगण यही चंद्रग्रहण 2025 मसीहा सेप्टेम्बर मास 7 तारिख रविवार अर्थात आसंता काली दिन भाद्रव मास शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथि लगिबापाई जाऊँगी। यार प्रभाव समग्र जीवजगत राशि नक्षत्र एवं संपूर्ण पृथ्वी पृष्ठ उपरे पड़ापाई जाऊँगी। यही चंद्रग्रहण संपूर्ण भाव में भारत तथा संपूर्ण भाव में ओडिशा रे दृश्यमान हेब। तेबे आसंतु यही चंद्रग्रहणर सठिक समय सीमा विषय रे जानिनेबा। ताहा पूर्व आपण मानंकु अनुरोध यही वीडियो को गोटे लाइक कर नियंतु एवं जदि आपण माने ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करनाहांती ताहाले वर्तमान ही सब्सक्राइब कर नियंतु। तेबे आसंतु जानिबा। बंधुगण यही चंद्रग्रहणर स्पर्श समय बा चंद्रग्रहण आरंभ हेबार समय हेउची 2025 मसीहा सेप्टेम्बर मास 7 तारिख रविवार रात्रि 9:57 एवं 33 सेकेंड। यही चंद्रग्रहणर मुख्य प्राप्तिर समय हेउची मध्यरात्रि 1:26 एवं 42 सेकेंड। यही चंद्रग्रहणर पूर्ण ग्रासर समय हेउची मध्यरात्रि 11:01 एवं 5 सेकेंड रु आरंभ होई मध्यरात्रि 12:22 एवं 14 सेकेंड पर्यंत लागी रहिबो। यही चंद्रग्रहणर सर्वाधिक चंद्रग्रहण लागिबार समय हेउची मध्यरात्रि 11:42 एवं 5 सेकेंड। यही चंद्रग्रहणर मोट समय सीमा रहीअछि 3 घंटा 29 मिनिट एवं 9 सेकेंड। यही चंद्रग्रहण महाकाश रे 3 घंटा 29 मिनिट एवं 9 सेकेंड पर्यंत संपूर्ण भाव में दृश्यमान हेब। यही समय आपण माने चंद्रग्रहण देखिबा पाई परिबे। बंधुगण चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा पूर्वर अर्थात 3 प्रहर पूर्वर सूतक समय बा हांडी छाड़ अर्थात पाक निषेध आरंभ हो जाइथा। तेणु यही चंद्रग्रहणर सूतक समय हेउची 2025 मसीहा सेप्टेम्बर मास 7 तारिख रविवार दिन 12:57 एवं 33 सेकेंड रे आरंभ हेब एवं सूतक काल समाप्त हेबार समय हेउची मध्यरात्रि 1:26 एवं 42 सेकेंड। यही समय यही चंद्रग्रहण मुख्य प्राप्ति हेब अर्थात यही चंद्रग्रहणर सूतक समय समाप्त हेब। जेहेतु सूतक काल मध्यरात्रि रे समाप्त हेउची तेणु यार प्रभाव आसंता काली ब्रह्म मुहूर्त पर्यंत लागी रहिबो अर्थात सोमवार सूर्योदय पर्यंत लागी रहिबो। यही सूतक समय मध्य संपूर्ण रूपे देवनीति भोजन कार्य एवं रंधन कार्य बारण करा जाइछि। तेणु सेप्टेम्बर 7 तारिख दिन 12:57 पूर्व आपण माने समस्त खाइबा पीबा काम सारी देबा उचित एवं एथि सहित देव कार्य मध्य संपन्न करिनेबा उचित। किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि शिशु रोगी एवं वृद्ध लोक मानक पई एही सूतक काल पालनीय नुहे।
ସୂତକ କାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଓ ଦେବନୀତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପବିତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଭାଗବତ ଜନ୍ମଦିନ ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣିର ପୂଜାରେ ବା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ପୂଜାର ଶେଷ ପାଳି ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରାଇବୁ। ଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି ଦେବନୀତି ଏବଂ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ପାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ବା ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜାର ବିଧି ସୂତକ କାଳ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରାଯିବ। ସୂତକ କାଳ ଦିନ 12:57 ଏବଂ 33 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂଜା ବା ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି ତାହା ଏହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ସେମିତିକି ଭାଗବତ ଜନ୍ମର ଯେକୌଣସି ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହାର ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ଆପଣ ଦିନ 12:57 ଏବଂ 33 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ସୂତକ କାଳ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ 12:57 ଏବଂ 33 ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ପୂଜା ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟରେ ବସି ନିଜକୁ ଧରି ଶୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଜନିତ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ ଉପରେ କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ 8ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି 8ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 8ଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁମାନେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯାହାକି ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ସେହି 8ଟି ଶୁଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରରେ 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 8ଟି ରାଶି ଉପରେ ଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେହି ସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏଥିସହିତ କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ତଥା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଘାତ ଓ ପ୍ରତିଘାତ ଆପେ ଆପେ ଟଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କିପରି ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ କଟାକଟି ବା କୌଣସି କପଡ଼ା ଆଦି ସିଲାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାୟା କୌଣସି ବି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ତାହାର ଗର୍ଭର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼
ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଅଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ପରାଗ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତେବେ ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସୂତକ କାଳ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଯେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଳତି ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ମନା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘର ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପରଦା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ମନାଯାଇଛି। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ କି ଏହି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିଲେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଓ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରି ନେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦାନ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଛାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କବାଟ ଓ ଝରକା ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ ସହିତ ଲାଗିବା ବା ପତ୍ର ଏବଂ ଫୁଲ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ନଖ ବା ଚୁଟି କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗରିବ ବା ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରରେ ରହିଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଏହି 8ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏଥିସହିତ କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି,
କନ୍ୟା ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଘାତ ଓ ପ୍ରତିଘାତ ଆପେ ଆପେ ଟଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଏହି ବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।